నమస్తే, వెల్కమ్ టు రాజ్ న్యూస్. నేను చక్రి. ముందుకు హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. దేశ చరిత్రలో కీలక ఘట్టం, ఏ ప్రాంతానికి అన్యాయం జరగదన్న ప్రధాని. డీలిమిటేషన్ వెనుక కుట్ర, దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు అన్యాయమన్న ప్రియాంక. తెలంగాణలో 26, ఏపీలో 38 స్థానాలు, సీట్ల పెంపుపై క్లారిటీ ఇచ్చిన అమిత్ షా. బ్రిటిష్ కంటే చెత్తగా ఏపీ విభజన, రేవంత్ ప్రతిపాదన మూర్ఖంగా ఉందన్న తేజస్వి. రాష్ట్ర ఏర్పాటును కించపరుస్తారా, తేజస్వి సూర్యపై తెలంగాణ నేతల ఆగ్రహం. ఏపీలో స్వీయ జనగణన కార్యక్రమం, వివరాలను నమోదు చేసుకున్న సీఎం. సెన్సెక్స్ 122, నిఫ్టీ 34 పాయింట్స్ స్వల్ప నష్టాలతోటి ముగిసిన స్టాక్ మార్కెట్. డీలిమిటేషన్ విషయంలో ఎలాంటి వివక్షకు, అన్యాయానికి తావుండదని ప్రధాని మోడీ స్పష్టమైన హామీ ఇచ్చారు. ఈ విషయంలో తాను గ్యారంటీ, ప్రామిస్ వంటి పదాలను ఉపయోగించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని, ఉత్తర దక్షిణ రాష్ట్రాలనే తేడా లేకుండా ఈ ప్రక్రియ పారదర్శకంగా జరుగుతుందని భరోసా ఇచ్చారు. మహిళా రిజర్వేషన్ల అంశాన్ని రాజకీయాలకు అతీతంగా చూడాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ బిల్లు గణతను మీరే తీసుకోండి, మీకు నచ్చిన వారి ఫోటోలతోటి ప్రకటనలు ఇవ్వడానికే నా సిద్ధమన్నారు. ఈ విషయంలో మీకు బ్లాంక్ చెక్ ఇస్తున్నా అని విపక్షాలను ఉద్దేశించి అన్నారు. हमारे देश में जब से विमेन रिजर्वेशन को लेकर के चर्चा हुई है और उसके बाद जब जब चुनाव आया है, हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। उनका हाल बुरे से बुरा किया है। हमारे देश में जब से विमेन रिजर्वेशन को लेकर के चर्चा हुई है और उसके बाद जब जब चुनाव आया है, हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। उनका हाल बुरे से बुरा किया है। लेकिन ये भी देखिए कि 24 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि 24 में सबने सहमति इसको पारित किया, तो ये विषय ही नहीं रहा। किसी के पक्ष में पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। सहज रूप से जो मुद्दे थे उन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा। మహిళా రిజర్వేషన్లు అమలు చేయాల్సిన సమయం వచ్చిందన్నారు కేంద్ర మంత్రి అర్జున్ మేఘవాల్. ఆర్టికల్ 360 ద్వారా ప్రజాహిత నిర్ణయాలను తీసుకునేందుకు పార్లమెంటుకు రాజ్యాంగం శక్తిని ఇచ్చింది అన్నారు. లోక్సభలో రాష్ట్రాలకు 815 స్థానాలు పెరగడంతో మహిళలకు 272 సీట్లు లభిస్తాయి. మహిళల కోటాలో ఎస్సీ ఎస్టీలకు ఉపకోట కూడా లభిస్తుందన్నారు అర్జున్ మేఘవాల్. आज
हमारे यशस्वी तपस्वी कर्मयोगी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसी दिशा में सोच रहे हैं। इसी कारण मातृशक्ति को नीति निर्माण में भागीदार बनाने के लिए महत्वपूर्ण बिल पेश हुए हैं। ये बिल महिलाओं के समान भागीदारी के पॉलिटिकल जस्टिस को पूरा करेगा। सर, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय की बात प्रस्तावना में तो खूब कही गई है, लेकिन लोगों ने उसको लागू करने का प्रयास नहीं किया। अगर लागू करने का प्रयास किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करने का प्रयास किया। द इक्वल फ्रेंचाइज एक्ट के माध्यम से 21 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को समान मताधिकार मिला। राइट टू रिप्रेजेंटेशन बाबा साहब का मूल। కేంద్రం తీసుకొచ్చిన 3 బిల్లులను ఎస్పీ వ్యతిరేకించింది. తాము మహిళా బిల్లుకు వ్యతిరేకం కాదు, కానీ తొందరగా ఎందుకు బిల్లును పెడుతున్నారని ప్రశ్నించారు అఖిలేష్ యాదవ్. ముస్లిం సబ్ కోటా గురించి తేల్చాకే మహిళా కోటపైన నిర్ణయం తీసుకోవాలన్నారు. కేంద్రం అప్రజాస్వామికంగా వ్యవహరిస్తుందని ఫైర్ అయ్యారు అఖిలేష్ యాదవ్. नारी को अपने संगठन में नहीं रखा, उनके मान सम्मान के लिए कैसे रखेंगे? और अगर ये बात गलत है, अध्यक्ष महोदय, जिस पेरेंटल संगठन से आप निकले हैं उसमें मान सम्मान के लिए संगठन में कितनी नारी हैं ये बता दें आप। माननीय मंत्री जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने बहुत सारे योजनाएं, बहुत सारे कार्यक्रमों की जानकारी दी, लेकिन अगर हम दुनिया के आंकड़े देखें, जेंडर इक्वलिटी में हम कहाँ खड़े हैं? हम 146 में 127वीं जगह पर खड़े। और अगर हम इनके खुद के सरकारों को देखें अगर, तो अध्यक्ष महोदय, इनके 21 जगह सरकारें हैं। 21 जगह यूनियन टेरिटरी और स्टेट मिलाकर के और सहयोगी दलों के साथ मिलकर के 21 सरकारें इनकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उनके 21 स्टेट में जहां सरकारें उनके सहयोगी साथियों के साथ चल रही हैं, कितने मुख्यमंत्री इनके बने हुए हैं, कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी हुई इनकी। और जो दिल्ली की बनी हुई हैं, हालांकि वो हाफ चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी महिला होने के नाते केवल हाफ चीफ मिनिस्टर है। नहीं, अधिकार कहाँ है? एक चीफ मिनिस्टर के जो अधिकार होते हैं, एक स्टेट के जो अधिकार होते हैं, क्या आपके दिल्ली की मुख्यमंत्री के पास वो अधिकार है? और फिर जो अभी तक जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहते हैं, पूरे देश में जितने भी इनके विधायक चुने गए हैं, आप बताओ आपकी संख्या क्या है? 10% से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं आप। లోక్సభలో మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుపైన వాడివేడి చర్చ జరిగింది. మహిళల హక్కుల కోసం మొదటి నుంచి పోరాటం చేసింది ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీనే. మహిళా రిజర్వేషన్లపైన కాంగ్రెస్ పార్టీ చిత్తశుద్ధిపైన ఎలాంటి అవసరం లేదన్నారు ఎంపీ ప్రియాంక గాంధీ. మహిళా బిల్లును ప్రతిపక్షాలు అడ్డుకుంటున్నాయని ప్రధాని చెప్పడం హాస్యాస్పదంగా ఉందని కాంగ్రెస్ ఎంపీ ప్రియాంక గాంధీ ఫైర్ అయ్యారు. की बड़ी बड़ी बातें, तो दूसरी तरफ गुप्त रूप से ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा है, हक छीना जा रहा है, और कुछ प्रदेशों की ताकत कम करके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर अगले चुनाव के लिए अपनी पार्टी की मजबूती का ढांचा बनाया जा रहा है। हंस रहे हैं गृह मंत्री जी, हंस रहे हैं। पूरी योजना बना रखी है, पूरी योजना बना रखी है। चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते आपकी राजनीतिक कुटिलता में। एक तरफ महिला డీలిమిటేషన్కు వ్యతిరేకంగా డీఎంకే ఉద్యమం చేపట్టింది. నల్ల డ్రెస్సులు, నల్ల జెండాలతోటి నిరసన వ్యక్తం చేసింది ఆ పార్టీ. తమిళనాడు సీఎం స్టాలిన్ వల్ల జెండా ఎగురవేశారు. డీలిమిటేషన్ బిల్లు ప్రతిని దహనం చేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం నల్ల చట్టాన్ని తీసుకొస్తుందని, అందుకే నల్ల జెండాలతోటి నిరసన తెలిపామన్నారు స్టాలిన్. బీజేపీ కుట్రను ఒప్పుకునే ప్రసక్తి లేదన్నారు తమిళనాడు సీఎం. డీలిమిటేషన్ వల్ల ఏ రాష్ట్రానికి కూడా అన్యాయం జరగదన్నారు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా. నియోజకవర్గాల పునర్విభజనపైన లోక్సభలో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్నవన్నీ కూడా తప్పుడు ప్రచారాలని, డీలిమిటేషన్ వల్ల దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు అన్యాయం జరుగుతుందన్న విమర్శను ఖండించారు. దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో ప్రస్తుతం ఉన్న 129 ఎంపీ సీట్ల నుంచి ఏకంగా 195కు పెరగనున్నాయని తెలిపారు. తెలుగు రాష్ట్రాల విషయానికి వస్తే రెండు రాష్ట్రాల్లో కలిపి ప్రస్తుతం ఉన్న 42 సీట్లు 64కు పెరుగుతాయని అమిత్ షా ప్రకటించారు. ఇందులో ఆంధ్రప్రదేశ్లో 25 సీట్ల నుంచి 38కి పెరుగుతాయని, తెలంగాణలో 17 సీట్ల నుంచి 26కు పెరగనున్నాయని చెప్పారు. कमीशन का जिक्र है कि डीलिमिटेशन कमीशन में आप आपके लोग बिठा दोगे, ये करोगे, वो करोगे, तो मैं माननीय सदस्य प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, हमने डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट के अंदर कोई बदलाव नहीं किया है। फुल स्टॉप कोमा में आपका डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट को हमने रिपीट किया है। अगर आपने उस वक्त मैनिपुलेशन किया है तो मैं इतना कह सकता हूं, आप कह रही हो कि इससे मैनिपुलेशन होगा,
तो आपने अगर उस वक्त ये एक्ट का उपयोग कर कर मैनिपुलेशन किया होगा तो मैं इतना कर सकता हूं कि हम नहीं करेंगे। బ్యాక్ బ్రిటిష్ కంటే చెత్తగా ఏపీ విభజన చేస్తారని తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు బీజేపీ ఎంపీ తేజస్వి సూర్య. రేవంత్ రెడ్డి తెచ్చిన ప్రతిపాదన మూర్ఖంగా ఉందని, ఆదాయం ప్రకారం ఓట్లు ఇస్తే అంబానీకి 1,00,000 ఓట్లు ఇవ్వాలని సెటర్లు వేశారు. రాజ్యాంగం ప్రకారం ఒకరికి ఒకే ఓటు ఉంటుంది అన్నారు. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వితండవాదం చేస్తున్నారని, రేవంత్ వాదనకు తెలంగాణ ప్రజలు నవ్వుకుంటున్నారన్నారు. The way the Congress party, the UPA, divided the two undivided Andhra Pradesh into AP and Telangana, it was done the partition of AP and Telangana was done in a worse fashion than the British did the partition of India and Pakistan. This is the kind of legacy they have, Adhyaksha. If you remember, the way the Congress party, the UPA, divided the two undivided Andhra Pradesh into AP and Telangana, it was done the partition of AP and Telangana was done in a worse fashion than the British did the partition of India and Pakistan. This is the kind of legacy they have, Adhyaksha. బీజేపీ ఎంపీ తేజస్వి సూర్య వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ రాజకీయాలు తీవ్ర కలకలం రేపుతున్నాయి. బీజేపీ ఎంపీ తేజస్వి సూర్య చేసిన వ్యాఖ్యలపై మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటును పాకిస్తాన్ విభజనతోటి పోల్చడాన్ని ఖండించారు. తేజస్వి సూర్య వ్యాఖ్యలను సభ రికార్డుల నుంచి తొలగించాలని, ఆయన సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. తెలంగాణకు చెందిన బీజేపీ ఎంపీలు ఎందుకు మౌనం పాటిస్తున్నారని ప్రశ్నించారు. తెలంగాణ గౌరవాన్ని దెబ్బతీసేలా మాట్లాడితే ఖబర్దారంటూ హెచ్చరించిన మంత్రి ఇటువంటి వ్యాఖ్యలను సమర్థించే వారిపై కూడా మండిపడ్డారు. బీజేపీ ఎంపీ తేజస్వి సూర్య వ్యాఖ్యలపైన బీఆర్ఎస్ ఘాటుగా స్పందించింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటును పాకిస్తాన్ విభజనతోటి పోల్చడం తీవ్రంగా ఖండించింది. దశాబ్దాల పాటు సాగిన ఉద్యమ ఫలితమే తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు అన్నారు. అమరవీరుల త్యాగాలను అవమానించేలా వ్యాఖ్యలు చేశారని మండిపడింది బీఆర్ఎస్. పార్లమెంటు సాక్షిగా కోట్లాది మంది తెలంగాణ ప్రజల ఆత్మగౌరవాన్ని దెబ్బతీసేలా మాట్లాడారని ఆరోపించింది. ఉద్యమాన్ని తక్కువ చేసి మాట్లాడడం అవమానకరమని పేర్కొంది. తేజస్వి సూర్య వెంటనే క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తూ భారత ఫెడరల్ వ్యవస్థపైన అవగాహన లేకుండా వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారని విమర్శించింది. రాజకీయ లాభాల కోసం ప్రాంతీయ భావోద్వేగాలను రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని మండిపడింది బీఆర్ఎస్. ఎంపీ తేజస్వి సూర్య వ్యాఖ్యలపైన బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచంద్రరావు స్పందించారు. తేజస్వి సూర్య వ్యాఖ్యలపైన అర్థం పర్థం లేకుండా బీఆర్ఎస్ నేతలు మాట్లాడుతున్నారని ఫేరయ్యారు. తేజస్వి సూర్య మాట్లాడిన దాంట్లో అంతరార్థం వేరన్నారు. తేజస్వి మాటలను భూతత్వంలో పెట్టి చూడొద్దని, తేజస్వి తెలంగాణను పాకిస్తాన్తో పోల్చలేదన్నారు. బీజేపీ లేకుంటే తెలంగాణ వచ్చేదాన్ని ప్రశ్నించారు. పాకిస్తాన్ అదేవిధంగా భారతదేశం విడిపోయినప్పుడు ఎంతమంది అయితే ఆ రోజు చనిపోవడం జరిగిందో దాని మీద కంపారిజన్ పెట్టుకుంటే దానికి అర్థం పర్థం లేకుండా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈరోజు దాని మీద పెద్ద ఇష్యూ చేస్తూ ఉంది. వారు మాట్లాడే ఈ నేపథ్యంలో మాట్లాడారు. ఇది ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. వాళ్ళు ఏదో మాట్లాడగానే పట్టుకొని దానికి కోతికి కొబ్బరి జోగినట్టు ఒంటికాల మీద ఎగిరి ఏదో మాట్లాడుతూ పోతున్నారు. తెలంగాణలో మేము తెలంగాణ ఉద్యమంలో భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా జేఏసీలో భాగం. భారతీయ జనతా పార్టీ లేకుంటే అసలు తెలంగాణ వచ్చేదా? సుష్మా స్వరాజ్ గారు ఆ రోజు, రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు పార్లమెంట్లో, లోక్సభలో మీ ఉన్న ఎంపీలు ఇద్దరు లేరు. మీరు అక్కడ మీ పార్టీ నాయకులు లేడు, ఇప్పుడు నాయకురాలు అక్కడ వెళ్ళిపోయింది కాంగ్రెస్, ఆమె లేరు. ఇద్దరు ఇప్పుడుదే పార్లమెంట్ లేరు, అప్పుడు ఉన్నప్పుడు కూడా అటెండ్ కాలేదు. కాబట్టి మీరు భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు మాట్లాడిన దాని పెద్ద భూతదం పెట్టుకొని చూసి మా మీద తప్పుడు ప్రచారం చేసిన ఆపండి. వారు ఏదైతే నేపథ్యం చెప్పారో దాని మీద మనం మాట్లాడాలి. కానీ ఇవన్నీ కూడా దాన్ని పట్టుకొని ఇట్లా మాట్లాడిన అట్లా మాట్లాడిన అనేది చాలా తప్పు. ఇది క్లారిఫికేషన్ కోసం మీకు చెప్తా ఉన్నాను. పాకిస్తాన్తో పోల్చలేదు. పాకిస్తాన్లో ఎప్పుడైతే భారతదేశము పాకిస్తాన్ మధ్యన జరిగిన విభజనలో ఎంతో మంది చనిపోయారు, ప్రాణత్యాగాలు చేశారు. అటువంటి రీతిలో తెలంగాణ కూడా నిర్మాణం అయింది. ఇక్కడ కూడా ప్రాణత్యాగాలు చేశారు. అది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎట్లా చేసింది? మేము ఒక్క ప్రాణం నష్టం పోకుండా 3 రాష్ట్రాలు ఏర్పాటు చేసినాము. అది నేపథ్యము. మనము సందర్భం చూడాలి, వారు మాట్లాడేటువంటి ఆలోచన చూడాలి. అంతేగాని దాంట్లో భూతద్దం పెట్టుకొని ఎక్కడ చూసుకుంటే తప్పు. బిట్వీన్ ది లైన్స్ దిస్ ఇస్. ఏపీ సచివాలయంలో ఆర్థిక శాఖపైన సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. జీఎస్టీపీ లక్ష్యాలను సాధించేందుకు అనుసరించాల్సిన ప్రణాళికపైన సమీక్షలో చర్చించారు. స్వల్ప, మధ్య, దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికతోటి ఉత్పాదకతను సాధించేలా లక్ష్యాలను విధించుకోవాలని సీఎం సూచించారు. సమీక్షకు ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్, సిఎస్ సాయి ప్రసాద్, ఆర్థిక శాఖ ఉన్నతాధికారులు హాజరయ్యారు.
ఏపీలో స్వీయ జనగణన కార్యక్రమంలో భాగంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తన వివరాలను ఆన్లైన్ పోర్టల్ ద్వారా నమోదు చేసుకున్నారు. హౌస్ లిస్టింగ్ హౌస్ సెన్సెస్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆన్లైన్ ద్వారా వివరాల నమోదు ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. మొత్తం 33 ప్రశ్నలతో కూడిన ఈ సెల్ఫ్ ఎన్యూమరేషన్ ప్రక్రియను ఏపీ జనగణన డైరెక్టర్ జె నివాస్ ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. ఈ నెల 30 తేదీ వరకు ప్రజలు స్వయంగా ఆన్లైన్లో తమ ఇళ్లకు సంబంధించిన వివరాలు నమోదు చేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పించామని ముఖ్యమంత్రికి తెలిపారు. రాష్ట్రంలో పౌరులందరికీ సమానంగా సంక్షేమం, అభివృద్ధి ఫలాలు అందించాలన్న సంకల్పంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందన్నారు సీఎం చంద్రబాబు. అమెరికా నేషనల్ వార్ కాలేజ్ బృందంతో మంత్రి శ్రీధర్బాబు భేటీ అయ్యారు. తెలంగాణలో పెట్టుబడులకు అమెరికా పారిశ్రామికవేత్తలకు ఆహ్వానం పలికారు. ఏరోస్పేస్, డిఫెన్స్, స్పేస్ రంగాల్లో అవకాశాల కనిగా తెలంగాణ ఉందన్నారు మంత్రి శ్రీధర్బాబు. ఎగుమతుల్లో 103% CIGRతో తెలంగాణ దూసుకుపోతుంది అన్నారు. రాకెట్ల నుంచి శాటిలైట్ వరకు మేడ్ ఇన్ తెలంగాణ ముద్ర ఉంది అన్నారు. ప్రపంచ దిగ్గజ కంపెనీలు తెలంగాణలో కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తున్నాయన్నారు. TGIPSతో 15 నుంచి 30 రోజుల్లో అనుమతులు ఇస్తున్నామన్నారు. అమెరికాతోటి దీర్ఘకాల వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యానికి తెలంగాణ సిద్ధంగా ఉంది అన్నారు. కృష్ణా జిల్లా గన్నవరం పిఎస్లో మాజీ ఎమ్మెల్యే వల్లభనేని వంశీ ఫిర్యాదు చేశారు. తనపై సోషల్ మీడియా, యూట్యూబ్ ఛానల్స్లో అసత్య ప్రచారం చేస్తున్నారని ఫిర్యాదులు తెలిపారు. పరువు నష్టం కలిగించే విధంగా ప్రచారం చేస్తున్న వారిపైనే చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు వల్లభనేని వంశీ. సోషల్ మీడియా ద్వారా దుష్ప్రచారం చేస్తున్న వారి ఆధారాలతో సహా పోలీసులకు అందజేశారు. సోషల్ మీడియాతో పాటుగా వీడియో మార్ఫింగ్ చేసిన వారిపై కూడా చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఫిర్యాదులు కోరారు వల్లభనేని వంశీ. తనపై వస్తున్న మైక్రో ఫైనాన్స్ స్కామ్ ఆరోపణలపైన సింగర్ మంగ్లీ స్పందించారు. అసలు మైక్రో ఫైనాన్స్ అనే పదమే తనకు తెలియదని, వివాదంతో తనకు కానీ తన తమ్ముడు శివకు కానీ ఎలాంటి సంబంధం లేదని ఆమె స్పష్టం చేశారు. ఒక కమ్యూనిటీ ప్రోగ్రాంలో రామావతి మధును కలిసిన మాట వాస్తవమే అని, అయితే అంత మాత్రాన ఆయన చేసిన తప్పులకు తనను బాధ్యురాలని చేయడం సరికాదని మంగ్లీ పేర్కొన్నారు. మధు తన పేరు వాడుకుని చీటింగ్కు పాల్పడుతున్నాడని తెలిసి గతంలోనే తాను స్వయంగా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశానని ఆమె వెల్లడించారు. ఈ వ్యవహారంలో ఒక రకంగా తాను కూడా బాధితురాలని అని, కానీ కొందరు అకారణంగా తన పేరును లాగి మానసిక క్షోభకు గురి చేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రామావతి మధుతోటి తనకు ఎలాంటి బంధుత్వం లేదని తేల్చి చెప్పారు. దర్యాప్తు అధికారులకు పూర్తి స్థాయిలో సహకరిస్తారని, తప్పు చేసిన వారు ఎవరైనా సరే చట్టం ముందు శిక్ష అనుభవించాల్సిందేనని మంగ్లీ స్పష్టం చేశారు. ఈ మైక్రో ఫైనాన్స్ అనే పదమే నాకు తెలియదు. అలాంటిది నేను ఇంత పెద్ద కుట్ర చేశాను అనే అభియోగాలు నాపై రావడం నన్ను చాలా దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది. నన్ను ఆదరిస్తున్న తెలుగు కుటుంబ సభ్యులకు మళ్ళీ చెప్తున్నా, మీ మంగ్లీ ఎలాంటి తప్పు చేయలేదు. ఈ కేసుకు నాకు ఎలాంటి సంబంధము లేదు. మధునాయక్ ను మా కమ్యూనిటీ ప్రోగ్రామ్ లో భాగంగా నన్ను, నా తమ్ముడు శివాను కలిసిన మాట వాస్తవమే. కానీ అతను చేసే వ్యాపార వ్యవహారాలు, అతని వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించినటువంటి సమాచారంపై నాకు ఎలాంటి అవగాహన లేదు. తప్పు చేసిన రమావతి మధు అండ్ గ్యాంగ్ పై ఖచ్చితంగా చర్యలు తీసుకోవాల్సిందే. బాధితులకు న్యాయం చేయాల్సిందే. ఈ కేసులో మోసగాళ్లను, బాధితుల అంశాలను పక్కన పెట్టి నాపై, నా కుటుంబ సభ్యులపై దుష్ప్రచారం చేసేందుకు కొందరు వ్యక్తులు కావాలని ఈ వివాదంలోకి నన్ను లాగుతున్నారు. నిజానికి ఈ మైక్రో ఫైనాన్స్ అనే వ్యవహారంలో నష్టపోయింది బాధితులతో పాటు నేను కూడా ఒక బాధితురాలనే. వాళ్ళు అమాయకులు డబ్బులు పోగొట్టుకున్నారు, నేను పేరుని నష్టపోయాను. మైక్రో ఫైనాన్స్ కేసులో మరో ట్విస్ట్ నెలకొంది. హేమకాంత్ రెడ్డి పైన మంగ్లీ న్యాయవాది ఫిర్యాదు చేశారు. న్యాయవాది కిషన్ రాజ్ చౌహాన్ మంగ్లీ తరపున కేసు వాదిస్తున్నారు. హేమకాంత్ రెడ్డి ఫోన్లో బెదిరింపులకు దిగాడని న్యాయవాది కిషన్ రాజ్ చౌహాన్ ఫిర్యాదులో తెలిపారు. హేమకాంత్ రెడ్డిపైనే చర్యలు తీసుకోవాలని ఎస్ఆర్ నగర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
హైదరాబాద్లోని ఉస్మానియా ఆసుపత్రిలో ఒక వైద్య విద్యార్థి ఆత్మహత్య చేసుకోవడం కలకలం రేపుతుంది. పీజీ చదువుతున్న సురేష్ అనే విద్యార్థి మత్తు ఇంజెక్షన్ తీసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. తోటి విద్యార్థులు గమనించి కాపాడే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ కూడా ఫలితం లేకుండా పోయింది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు సంఘటన స్థలాన్ని చేరుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఈ ఘటనతో ఉస్మానియా ఆసుపత్రిలో ఒక్కసారిగా విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. తమ వార్డుకు చెత్త ట్రాక్టర్ రావడం లేదని ఆగ్రహించిన స్థానికులు మున్సిపల్ కార్యాలయం ఎదుట చెత్త సంచులు, చెత్త బుట్టలతోటి నిరసన వ్యక్తం చేశారు. మున్సిపల్ కార్యాలయంలో చెత్తను వేసి కమిషనర్ తోటి వాగ్వాదానికి దిగిన ఘటన మహబూబాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని మున్సిపల్ కార్యాలయంలో చోటు చేసుకుంది. మహబూబాబాద్ మున్సిపాలిటీలోని 21వ వార్డుకు గత కొన్ని రోజులుగా చెత్త ట్రాక్టర్ రావడం లేదు. ఈ విషయాన్ని పలుమార్లు మున్సిపల్ సిబ్బందికి విన్నవించుకున్నారు. ఆ వార్డుకు వచ్చే ట్రాక్టర్ చెడిపోవడంతో మరో వార్డుకు చెందిన ట్రాక్టర్ను కొన్ని రోజులుగా మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం వేళ వార్డుకు పంపించారు. ఆ సమయంలో ఇంట్లో ఎవరు ఉండకపోవడంతో ప్రతి ఇంట్లో చెత్త పేరుకుపోయింది. వారం రోజులుగా మధ్యాహ్నం వచ్చే చెత్త ట్రాక్టర్ కూడా రాకపోవడంతో ఆగ్రహించిన వార్డు కౌన్సిలర్ మరికొందరు చెత్త బుట్టలు, చెత్త పట్టుకుని మున్సిపల్ కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు. మున్సిపల్ కార్యాలయం ఎదుట నిరసన వ్యక్తం చేసి కార్యాలయంలో కమిషనర్ ఛాంబర్, పలు రూమ్లలో చెత్తను వేసి నిరసన తెలిపారు. తన ఛాంబర్లో వేసిన చెత్తను కమిషనర్ స్వయంగా ఎత్తి బయట వేశారు. సమస్యను వెంటనే పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇవ్వడంతో శాంతించారు. మీకు దూషణ కరెక్ట్, న్యాయం, ధర్మం ఇది. మీకు తెలిసిన న్యాయం, ధర్మం ఇది. చూడండి శ్రీమతి అర్థమైందా? అల్లూరు జిల్లాలో అడవి తల్లి బాట పథకం కింద నిర్మించిన రహదారి నాణ్యతపైన విమర్శలు వెలువెత్తుతున్నాయి. వంట్ల మామిడి పంచాయతీ నందుగురువులో 1.75 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన రోడ్డు నెల రోజులు కూడా తిరక్క ముందే పెచ్చులు ఊడిపోతుంది. గత నెల మార్చి 14న డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ స్వయంగా ఈ రోడ్డును పరిశీలించినప్పటికీ కాంట్రాక్టర్ల నిర్లక్ష్యం వల్ల రోడ్డు అధ్వానంగా మారిందని గిరిజనులు మండిపడుతున్నారు. తక్షణమే అధికారులు స్పందించి మరమ్మతులు చేపట్టాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. నమస్తే డిప్యూటీ సీఎం గారికి. నా పేరు కొర సావిత్రి. మా ఊరు నందిగారు గ్రామం, వంటల మామిడి పంచాయతీ, అల్లూరు జిల్లా. ఈ డిప్యూటీ సీఎం మాకు రోడ్లు ఇచ్చారు, కానీ సరే కాంట్రాక్ట్ వేయకపోవడం వలన ఈ రోడ్డు అంతా ఊడిపోతుంది. మేము ఆవులు తొక్కించినా కానీ అది దిగిపోతుంది కిందకి. వర్షం పడితే అయితే మాకైతే పెద్ద పెద్ద వర్షాలు వస్తుంది. వర్షం వస్తే అస్సలు సంవత్సరానికి ఉండదు, అంచు కూడా వేయలేదు, అది దిగిపోతుంది అనేసి మేము కోరుచున్నాము. డిప్యూటీ సీఎం దీన్ని మళ్ళీ ఇంకోసారి కాంట్రాక్ట్ ద్వారా వేయిస్తారని మేము కోరుచున్నాము. ప్రొద్దుటూరు అగస్తేశ్వర ఆలయం అవినీతిలో ప్రధాన సూత్రధారి జూనియర్ అసిస్టెంట్ శివప్రసాద్కు దేవాదాయ శాఖ షోకస్ నోటీసులు జారీ చేసింది. రాజ్ న్యూస్ వెలికి తీసిన అవినీతి భాగవతంపైన లెక్కలు తేల్చేందుకు కర్నూలు నుంచి ప్రొద్దుటూరు శివాలయం చేరుకున్నారు 7 విచారణ అధికారుల బృందం. దగ్గరుండి రికార్డులను, అకౌంట్స్ చూపడంలో నిర్లక్ష్యం వహించి చెప్పపెట్టకుండా పరారైన జూనియర్ అసిస్టెంట్ శివప్రసాద్ దేవస్థానానికి సంబంధించి నిధులను దుర్వినియోగం చేసినట్లుగా లెక్కల్లో భారీ తేడాలను అధికారులు గుర్తించారు. కుటుంబ సభ్యుల పేరుతోటి చెక్కులు డ్రా చేసి దేవస్థాన ఖర్చులకు సక్రమంగా చూపించకపోగా లక్షల రూపాయలు సొంతానికి శివప్రసాద్ వాడుకున్నట్లుగా ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
పల్నాడు జిల్లా ముప్పాల మండలం తొండెపిలో ఘోరం జరిగింది. భార్య భూలక్ష్మి ప్రవర్తనపైన అనుమానంతో భర్త లక్ష్మయ్య గొడ్డలతోటి ఆమెపైన దాడి చేశాడు. ఈ దాడిలో ఆమె కాలు తెగిపడగా ఆ కాలును గౌతంలో వేసుకుని నిందితుడు పోలీస్ స్టేషన్లో లింగిపోవడం కలకలం రేపింది. తీవ్రంగా గాయపడిన భూలక్ష్మి ప్రస్తుతం ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతుంది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మా అమ్మకి దంసట్లో ముందు కలిపాడు. మా అమ్మని హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్దామని తలుపు లోపలికి వెళ్ళా. తానం చేశా. ఒంటి మీద బట్టలు లేవు. లంగా ఒక్కటి దిగేసుకొని ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయా బట్టలు కట్టుకుందామని. తలుపు అమ్మటి గొడ్డలు తీసుకొని ఉన్నాడు. నేను అడిగేయగానే నా 2 కళ్ళ మీద నరికేశాడు. నేను బయటకు రాబోతుంటే గడిపెట్టాడు గేట్కేను బయట. ఇంకంతేనండి. ఎవరు ఇదంతా చేసింది? అడగండి. ఈ మిషన్ కుట్టుకున్న బిడ్డలు పోషించుకుంటున్నా. వాడు అనుమానంతో ఇలా చేశాడండి. లక్ష్మయ్య. దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు స్వల్ప నష్టాలతోటి మూసాయి. రోజులు అధిక భాగం లాభాల్లో కొనసాగినప్పటికీ చివరి గంటల్లో అమ్మకాల ఒత్తిడి పెరగడంతో గరిష్ట స్థాయి నుంచి కిందకు జారాయి. బ్యాంకింగ్, ఆటో రంగాల షేర్లలో వెల్లువెత్తిన అమ్మకాలు సూచీలపైన ప్రతికూల ప్రభావం చూపాయి. ట్రేడింగ్ ముగిసే సమయానికి సెన్సెక్స్ 122 పాయింట్స్ నష్టపోయి 77,988 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ కూడా 34 పాయింట్స్ తగ్గి 24,196 వద్ద ముగిసింది. ఇవి ఇప్పటివరకున్న బులెటిన్ అప్డేట్స్. చూస్తూనే ఉండండి.